Good morning, students. So last class lo winter stratification, homeotherms organisms, poikilotherms organisms, distinguish between eurythermal organisms, stenothermal organisms. Next, optimum temperature, minimum effective temperature, maximum effective temperature. సో అంతవరకు డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. నౌ టుడే we discuss about want of rule and cyclomorphosis. First of all, want of rule. First of all, want of rule. So, next ఏంటన్నా want of rule. ఇది ఐపీలో 4 marks important. ఓకేనా? సో చూడండి, metabolic rate double per every 10 degree centigrade rise in temperature with biokinetic zone. So biokinetic zone means temperature అనేది 0 degree centigrade నుంచి 45 degree centigrade ఉంటుంది. సో అయినా అక్కడ ఆర్గానిజమ్స్ ఏమవుతాయి నాన్న, సర్వైవ్ అవుతాయి. ఓకేనా? సో వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్, want of rule, metabolic rate double per every 10 degree centigrade rise in temperature with biokinetic zone. సో every 10 degree centigrade దగ్గర మెటబాలిక్ రేట్ ఏమవుతాయి అంటే ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. ఓకేనా? సో బయోకైనటిక్ జోన్ అంటే టెంపరేచర్ అనేది 0 degree centigrade నుండి 45 degree centigrade వరకు ఉంటుంది. అయినా ఇక్కడ ఆర్గానిజమ్స్ ఏమవుతాయి, సర్వైవ్ అవుతాయి. ఓకేనా? సో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఎగ్జాంపుల్, సో 10 degree centigrade టెంపరేచర్ ఉన్నప్పుడు మెటబాలిక్ రేట్ ఎంత అవుతుందా, డబల్ అవుతుందని చెప్పాం. అంటే ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ, 20% అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? సో ప్రతి 10 degree centigrade దగ్గర మెటబాలిక్ రేట్ ఏమవుతుందంటే డబల్ అవుతుంది. అందుకే టెంపరేచర్ అనేది 10 degree centigrade ఉన్నప్పుడు మెటబాలిక్ రేట్ ఎంత అవుతుందా, 20% అవుతుంది. అదే టెంపరేచర్ అనేది 20 degree centigrade ఉందనుకోండి, అప్పుడు మెటబాలిక్ రేట్ ఎంత అవుతుంది, 40%. సో దానికి ఏమవుతుంది, డబల్ అవుతుంది. అంటే ఎంత అవుతుందా, 40%. ఓకేనా? సో అదే టెంపరేచర్ అనేది 30 degree centigrade ఉందనుకోండి, టెంపరేచర్ అనేది 30 degree centigrade ఉంటే మెటబాలిక్ రేట్ ఏమవుతుంది, 60% అవుతుంది. అంటే ప్రతి 10 degree centigrade దగ్గర మెటబాలిక్ రేట్ ఏమవుతుందంటే డబుల్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్, టెంపరేచర్ అనేది 10 degree centigrade ఉంటే మెటబాలిక్ రేట్ ఏమవుతుంది, దానికి డబల్. అంటే ఎంత అవుతుందా, 20%. అదే టెంపరేచర్ అనేది 20 degree centigrade ఉంది అంటే మెటబాలిక్ రేట్ ఎంత అవుతుంది, దానికి డబల్, 40% అవుతుంది. అదే టెంపరేచర్ అనేది 30 degree centigrade ఉంటే మెటబాలిక్ రేట్ ఏమవుతుంది, దానికి డబల్, 60% అవుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ on the rate of reaction so enna the effect of temperature on the rate of reaction is expressed in terms of temperature coefficient or
Q value or Q value, the Q10 value. Okay now. So the effect of temperature on the rate of reaction is expressed in terms of temperature coefficient or Q10 value. So Q10 is equal to metabolic rate. Q10 is equal to metabolic rate at 10 degree centigrade, at 10 degree centigrade by metabolic rate of reaction, metabolic rate of reaction is equal to x minus 10 degrees centigrade. Okay na? This objective point of view important na. Okay na? So the effect of temperature on the rate of reaction is expressed in terms of temperature coefficient or Q10 value. So Q10 is equal to metabolic rate at 10 degrees centigrade by metabolic rate of reaction is equal to x minus 10 degrees centigrade. Okay na? So generally Q10 value is equal to Q10 value is equal to 2.0. Okay na? This want of rule. Okay na? So want of rule ante enna, metabolic rate double for every 10 degree centigrade rise in biokinetic zone. So prati 10 degree centigrade దగ్గర టెంపరేచర్ వాటి యొక్క మెటబాలిక్ రేట్ ఏమవుతుందా, డబుల్ అవుతుంది. సో టెంపరేచర్ అనేది 10 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంది అంటే మెటబాలిక్ రేట్ దానికి ఏమవుతుంది, డబల్ 20% అవుతుంది. సో టెంపరేచర్ అనేది 20 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంది అంటే మెటబాలిక్ రేట్ ఏమవుతుందా, 40% అవుతుంది. సో టెంపరేచర్ అనేది 30 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంది అంటే మెటబాలిక్ రేట్ ఏమవుతుంది, దానికి డబల్ అవుతుంది, 16% అవుతుంది, 60% అవుతుంది. ఓకేనా? సో ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఆన్ ది rate of reaction is expressed in terms of temperature coefficient. Etanavi temperature coefficient or Q10 value. So Q10 is equal to metabolic rate at 10 degree centigrade by metabolic rate of reaction is equal to x minus 10 degrees centigrade. So generally Q10 value is equal to 2.0. ఓకేనా? అర్థమవుతున్నారా? ఓకేనా? ఫాలో అవుతున్నారా? ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి, సైక్లోమార్ఫోసిస్. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ నాన్న. ఆబ్జెక్టివ్ కూడా ఇంపార్టెంటే. సైక్లోమార్ఫోసిస్. Cyclomorphosis. Cyclomorphosis. So define cyclomorphosis. Define cyclomorphosis. So cyclomorphosis may be defined as cyclic changes in shape and structure in animals due to seasonal variations in temperature. Important one. So once again I repeat, define cyclomorphosis. So cyclomorphosis may be defined as cyclic changes in shape
and structure in animals due to seasonal variations in temperature. అంటే ఏంటంటే సీజనల్ బేస్ చేసుకొని వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్లో కానీ షేప్లో కానీ చేంజెస్ అనేవి వస్తాయి. సో దాన్నే సైక్లోమార్ఫోసిస్ అని చెప్తాం. సో మార్ఫోసిస్ మీన్స్ వేరియేషన్స్. సో సీజనల్ బేస్ చేసుకొని అంటే వింటర్లో ఒకలాగా, స్ప్రింగ్లో ఒకలాగా, తర్వాత సమ్మర్లో ఒకలాగా, ఆటంలో ఒకలాగా ఆ వేరియేషన్స్ అనేవి చూపిస్తాయి. ఎక్కడ అంటే డాఫ్నియా హెడ్లో. సో వాటిని సైక్లోమార్ఫోసిస్ అని చెప్తాం. ఓకేనా? సో సైక్లోమార్ఫోసిస్ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై Cocker, C-O-C-K-E-R, Cocker in Daphnia. So Daphnia is a water flea, zooplankton. Into the zooplankton. So Daphnia belongs to the phylum Arthropoda, class Crustacea. ఫాలో అవుతున్నారా? ఓకేనా? సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి నాన్న? సైక్లోమార్ఫోసిస్ని ఎగ్జిబిట్ చేసేది ఏంటి? ఎగ్జాంపుల్ డాఫ్నియా. ఓకేనా? సో సైక్లోమార్ఫోసిస్ మీన్స్ cyclic changes in shape, structure in animals due to seasonal variations in temperature. సో సీజనల్ బేస్ చేసుకొని వాటిలో ఏమవుతాయంటే వేరియేషన్స్ అనేవి వస్తాయి. సో సైక్లోమార్ఫోసిస్ని ఎగ్జిబిట్ చేసేది ఏంటది? డాఫ్నియా. అంటే దాని యొక్క హెడ్ ఏమవుతుందంటే వింటర్లో ఒకలాగా, సమ్మర్ తర్వాత స్ప్రింగ్ ఆటంలో ఏమవుతాయంటే వాటి యొక్క హెడ్లో వేరియేషన్స్ అనేవి వస్తాయి. సో దాన్ని సైక్లోమార్ఫోసిస్ అని చెప్తాం. ఓకేనా? సో సైక్లోమార్ఫోసిస్ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై కాకర్ ఇన్ డాఫ్నియా. సో దీన్ని వాటర్ ఫ్లీ అంటాం. సో డాఫ్నియా బిలాంగ్స్ టు ది ఫైలం ఆర్థ్రోపోడా, క్లాస్ క్రస్టేషియా. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి. So this is Daphnia winter. So this is a helmet-like projection. This is helmet-like projection in spring. So any difference చూడనా? So helmet-like projection grows to maximum size in summer. Next autumn. Helmet size decreases. Which one nana? So ఇది winter. So in winter the Daphnia head as rounded. So in spring helmet-like projection developed on the Daphnia head. అర్థమవుతుందా? So in winter the Daphnia head as rounded. In spring helmet-like projection developed on the head. In summer helmet grows maximum size. So in autumn helmet size decreases. ఓకేనా? సో చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఏమవుతుందా? వింటర్లో డాఫ్నియా హెడ్ అనేది ఎలా ఉందన్నా? రౌండెడ్గా ఉంది. అదే స్ప్రింగ్ తీసుకుంటే
డాఫ్నియా హెడ్ ఇక్కడ ఏం డెవలప్ అవుతుంది, హెల్మెట్ లైక్ ప్రొజెక్షన్ డెవలప్డ్ ఆన్ ది హెడ్. అదే సమ్మర్లోకి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ఈ డాఫ్నియా హెడ్ అనేది మ్యాక్సిమం సైజుకి రీచ్ అవుతుంది. అదే ఆటంలో తీసుకుంటే మళ్ళీ ఏమవుతున్నానా, డాఫ్నియా ఈ హెల్మెట్ల ప్రొజెక్షన్ ఏమవుతుందంటే డిక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏమైంది, సీజనల్ని బేస్ చేసుకొని వాటి యొక్క హెడ్లు ఏమవుతున్నాయి, చేంజెస్ అనేవి వస్తున్నాయి. సో దీన్నే సైక్లోమార్ఫోసిస్ అని చెప్తాం. ఓకేనా. సో ఇక్కడ సమ్మర్లో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, హెల్మెట్ అనేది మ్యాక్సిమం సైజుకి రీచ్ అవుతుంది. సో మ్యాక్సిమం సైజుకి రీచ్ అవ్వటం వల్ల దానికి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సమ్మర్లో ఏమవుతుందంటే వాటర్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. ఏమవుతున్నా వాటర్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే ఏం చేస్తుందంటే అది ఈజీగా స్విమ్మింగ్ చేయడానికి దాని యొక్క ఈ హెల్మెట్ని ఏం చేస్తుందంటే మ్యాక్సిమం సైజుకి రీచ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే. మళ్ళీ అదే ఆటం వచ్చింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది, ఆ హెల్మెట్ల ప్రొజెక్షన్ ఏమవుతుంది, మళ్ళీ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా. సో ఈ విధంగా ఏమవుతుంది, సీజన్ను బేస్ చేసుకొని డాఫ్నియా యొక్క హెడ్లో ఏమవుతాయి నాన్న, చేంజెస్ అనేవి వస్తాయి. సో వాటిని సైక్లోమార్ఫోసిస్ అని చెప్తాం. ఓకేనా. చూడండి. సో ఇన్ వింటర్ the daphnia head as rounded so in winter the daphnia head as rounded. In spring helmet like projection developed on the head. So developed on the head. Okay na. So in spring helmet like projection developed on the daphnia head. Okay na. Next, in summer helmet like projection grows to maximum size. Follow అవుతున్నారా, goes to maximum size. So in summer helmet like projection grows to maximum size. సో సమ్మర్లో ఏమవుతుందంటే ఈ హెల్మెట్ లైక్ అనేది మ్యాక్సిమం సైజ్కి రీచ్ అవుతుంది. సో దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ అన్న సమ్మర్లో వాటర్ అనేది తక్కువగా ఉండటం వల్ల అది ఈజీగా ఏం చేస్తుందంటే స్విమ్మింగ్ చేస్తుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్, ఇన్ ఆటమ్ హెల్మెట్ డిక్రీజెస్ ఇన్ సైజ్. ఫాలో అవుతున్నారా. సో మళ్ళీ ఏమవుతున్నానా, ఆటంలో ఇది ఆటం సీజన్. సో ఆటంలో ఏమవుతున్నానా, హెల్మెట్ అనేది ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా. సో ఈ విధంగా సీజనల్ బేస్ చేసుకొని వాటి యొక్క హెడ్లు ఏమవుతాయినా చేంజెస్ అనేవి వస్తాయి. సో వీటిని సైక్లోమార్ఫోసిస్ అని చెప్తారు. ఓకేనా. ఏమన్నా ఫాలో అవుతున్నారా. ఓకేనా. ఏమన్నా ఫాలో అవుతున్నారు కదా ఇంతవరకు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ చూడండి. నెక్స్ట్, temperature adaptations. So next temperature adaptations. So first one, behavior adaptations. First one behavioral adaptations. So behavioral adaptations.
సో ద టెంపరేచర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ the temperature influences the behavioral pattern of animals, the behavioral pattern of animals. So behavioral adaptations. So the temperature influences ద బిహేవియర్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ యానిమల్స్. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే వాటి యొక్క బిహేవియర్ని బేస్ చేసుకొని యానిమల్స్ ఏం చేస్తాయంటే టెంపరేచర్ని కాన్స్టాంట్గా మెయింటైన్ చేసుకుంటాయి. దేని బేస్ చేసుకున్నానా? వాటి యొక్క బిహేవియర్ని బేస్ చేసుకొని యానిమల్స్ ఏం చేస్తాయి, టెంపరేచర్ని కాన్స్టాంట్గా మెయింటైన్ చేసుకుంటాయి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెజర్ట్ లిజర్డ్ అంటే డెజర్ట్ lizard basking in sunlight. Another example, earthworms in summer ఎక్కడ ఉంటాయి నానవి? డీప్ బరోస్. ఓకేనా? చూడండి. సో బిహేవియర్ అడాప్టేషన్స్ అంటే ఏంటి? ద టెంపరేచర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ది బిహేవియర్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ యానిమల్స్. వాటి యొక్క బిహేవియర్ని బేస్ చేసుకొని ఆ యానిమల్స్ ఏం చేస్తాయి, టెంపరేచర్ని కాన్స్టాంట్గా మెయింటైన్ చేసుకుంటాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెజర్ట్ లిజర్డ్ ఏంటది? డెజర్ట్ లిజర్డ్ బాస్కింగ్ ఇన్ సన్లైట్ అంటే ఏంటంటే ఈ లిజర్డ్స్ ఏం చేస్తాయంటే టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు అవి ఏం చేస్తాయి, నేను బయటకు వచ్చేసి సన్లైట్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతాయి. ఏంటవి? టెంపరేచర్ అనేది తక్కువగా ఉన్నప్పుడు అవి ఏం చేస్తాయి, బయటకు వచ్చేసి సన్లైట్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతాయి. సో బయట మళ్ళీ టెంపరేచర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తాయి, అవి వాటర్లోకి మూవ్ అవుతాయి. అంటే ఏంటి ఇక్కడ వాటి యొక్క బిహేవియర్ని బేస్ చేసుకొని అవి ఏం చేస్తాయంటే కాన్స్టాంట్గా టెంపరేచర్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటాయి. ఓకేనా? సో ఏంటది? డెజర్ట్ లిజర్డ్ బాస్కింగ్ ఇన్ సన్లైట్ అంటే టెంపరేచర్ అనేది తక్కువగా ఉన్నప్పుడు అవి ఏం చేస్తాయి, బయటకు వచ్చేసి సన్లైట్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతాయి. సో బయట టెంపరేచర్ అనేది మళ్ళీ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు అవి ఏం చేస్తాయి, మళ్ళీ బయట నుంచి వాటర్లోకి మూవ్ అవుతాయి. ఓకేనా? సో ఎర్త్వామ్స్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎర్త్వామ్స్. సో ఎర్త్వామ్స్ ఏం చేస్తాయంటే సమ్మర్లో వాటర్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. సో సమ్మర్లో వాటర్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ ఎర్త్వామ్స్ ఏం చేస్తాయంటే డీప్ బరోస్ అంటే బరోస్ చేసుకొని వాటిలో లివింగ్ చేస్తాయి. ఓకేనా? ఇది బిహేవియరల్ అడాప్టేషన్స్. ఓకేనా? సో ద టెంపరేచర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ద బిహేవియర్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ యానిమల్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెజర్ట్ లిజర్డ్ బాస్కింగ్ ఇన్ సన్లైట్ అంటే ఏంటన్నా, సో వాటి బిహేవియర్ని బేస్ చేసుకొని టెంపరేచర్ని కాన్స్టాంట్గా మెయింటైన్ చేసుకుంటాయి. సో బయట టెంపరేచర్ అనేది తక్కువగా ఉన్నప్పుడు అవి ఏం చేస్తాయి, బయటకు వచ్చేసి సన్లైట్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతాయి. ఎప్పుడైతే మళ్ళీ టెంపరేచర్ అనేది బాగా ఎక్కువగా ఉంటుందో మళ్ళీ ఏం చేస్తాయి, అవి వాటర్లోకి మూవ్ అవుతాయి. సో అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎర్త్వామ్స్. సో సమ్మర్లో ఏమవుతుందంటే వాటర్ అనేది తక్కువగా ఉండటం వల్ల అవి ఏం చేస్తాయి, బరోస్ చేసుకొని వాటిలోనే ఉంటాయి. ఓకేనా? ఇవి బిహేవియరల్ అడాప్టేషన్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మార్ఫలాజికల్ అడాప్టేషన్స్. ఏనా? మార్ఫలాజికల్ అడాప్టేషన్స్. So morphological adaptations includes Bergmann's rule and Allen's rule. Bergmann's rule and Allen's rule. ఇవి రెండు కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నా అబ్జెక్టివ్కి. ఓకేనా? సో మార్ఫలాజికల్ అడాప్టేషన్స్ ఏంటవి? మార్ఫలాజికల్ అడాప్టేషన్స్ ఇంక్లూడ్స్ Bergmann's rule and Allen's rule. ఓకేనా? సో Bergmann's rule, the effect of temperature
on body size, on body size or volume or mass. ఓకేనా? సో ఏంటన్నా బెర్గ్మాన్స్ రూల్ ఏం చెప్తుంది? ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఆన్ బాడీ సైజ్ ఆర్ వాల్యూమ్ ఆర్ మాస్. సో అలెన్స్ రూల్, ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ on size of part of the body, ఓకేనా? సో ఇవి రెండు కూడా మనకు ఆబ్జెక్టివ్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? సో ఈ రెండు కూడా రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? సో మార్ఫలాజికల్ అడాప్టేషన్స్ ఇంక్లూడ్స్ బెర్గ్మాన్స్ రూల్ అండ్ అలెన్స్ రూల్. So the effect of temperature on body size or volume or mass. So Allen's rule, the effect of temperature on size of the part of the body. ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ ఏం లేదు, బెర్గ్మాన్స్ రూల్ ఏం చెప్తుంది అంటే మనకి వామ్ బ్లడెడ్ యానిమల్స్, ఏంటవి వామ్ బ్లడెడ్ యానిమల్స్ మనం చెప్పారు హోమియోధర్మ్స్, పైకిలోధర్మ్స్ అని. అంటే వామ్ బ్లడెడ్ యానిమల్స్ అంటే ఏంటి? దే కెన్ మెయింటైన్ కాన్స్టాంట్ బాడీ టెంపరేచర్. సో వామ్ బ్లడెడ్ యానిమల్స్ ఏం చేస్తాయంటే కోల్డర్ రీజియన్, వార్మ్ రీజియన్ రెండు ఉంటాయి. సో కోల్డర్ రీజియన్లో ఏమవుతుందంటే లార్జ్ బాడీ సైజ్ యాజ్ మోర్ వాల్యూమ్ విత్ రిలేటివ్లీ లెస్ సర్ఫేస్ ఏరియా. సో హీట్ లాస్ ఈజ్ లెస్. అర్థమవుతున్నానా? సో వామ్ బ్లడెడ్ యానిమల్స్ అంటే హోమియోధర్మ్స్ అని చెప్తాం. అవి ఏం చేస్తే కాన్స్టాంట్గా బాడీ టెంపరేచర్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటాయి. అదే పైకిలోధర్మ్స్ అనుకోండి, వాటిని మనం కోల్డ్ బ్లడెడ్ యానిమల్స్ అని చెప్పుకున్నాం. సో దే కెనాట్ మెయింటైన్ కాన్స్టాంట్ బాడీ టెంపరేచర్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆ వామ్ బ్లడెడ్ యానిమల్స్ ఏం చేస్తాయంటే కోల్డర్ రీజియన్, వార్మ్ రీజియన్ రెండు ఉంటాయి. ఆ కోల్డర్ రీజియన్లో ఉన్న యానిమల్స్ అవి ఎలా ఉంటాయంటే లార్జ్ బాడీ సైజ్, ఎలా ఉంటాయి అనేవి లార్జ్ బాడీ సైజ్ యాజ్ మోర్ వాల్యూమ్ విత్ రిలేటివ్లీ లెస్ సర్ఫేస్ ఏరియా. సో హీట్ లాస్ ఈజ్ లెస్. అదే వార్మ్ రీజియన్ అంటే హాట్ క్లైమేట్లో ఉన్నాయి అనుకోండి, ఆ వార్మ్ రీజియన్లో ఉన్న యానిమల్స్లో ఏమవుతుంది స్మాల్ బాడీ సైజ్ యాజ్ లెస్ వాల్యూమ్ విత్ రిలేటివ్లీ మోర్ సర్ఫేస్ ఏరియా. సో హీట్ లాస్ ఈజ్ మోర్. అర్థమవుతుందా? సో బాడీ సైజ్ అనేది పెద్దగా ఉంటే వాల్యూమ్ ఎలా ఉంటుంది? ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో సర్ఫేస్ ఏరియా ఎలా ఉంటుంది? తక్కువగా ఉంటుంది. అప్పుడేమవుతుంది? హీట్ లాస్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది ఇన్ కోల్డర్ రీజియన్. అదే వార్మర్ రీజియన్లో అయితే ఏమవుతుంది? స్మాల్ బాడీ సైజ్ అంటే వాడి యొక్క బాడీ సైజ్ ఏమవుతుంది? చిన్నగా ఉండి వాల్యూమ్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది, సర్ఫేస్ ఏరియా అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. అప్పుడేమవుతుంది? హీట్ లాస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో రేపు డయాగ్రమాటిక్గా ఇవి రెండు కూడా రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఎంతవరకు అర్థమవుతుంది? ఫాలో అవుతున్నారా? ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో బెర్గ్మాన్స్ రూల్, అలెన్స్ రూల్, తర్వాత రెగ్యులేటర్స్, కన్ఫార్మర్స్ వాటి గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ.